우리 오늘 함께 보실 하나님의 말씀 히브리서 11장 7절에 있는 말씀입니다. 우리 한 절인데 같이 우리 한 목소리로 읽겠습니다. 히브리서 11장 7절 우리 같이 읽겠습니다. 시작. 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 경외함으로 방주를 준비하여 그 집을 구원하였으니 이로 말미암아 세상을 정죄하고 믿음을 따르는 의의 상속자가 되었느니라. 아멘. 아멘. I have good news and bad news for you. 먼저 어떤 뉴스 들으시겠어요? Good news? Let's hear the bad news. Bad news는 제가 과테말라 비행기가 3시 15분이라는 겁니다. 출발 시간이. That's bad news. Good news는 뭡니까? 그렇기 때문에 오늘 설교가 역사상 없었던 가장 짧은 설교를 여러분께서 들으시게 될 것입니다. 이번밖에 이런 기회가 없습니다. 제가 12시 지금 30분, 늦어도 35분에 끝내야 됩니다. 그렇지만 항상 예외는 있습니다. 비행기가 딜레이가 되게 되면은 I go all the way. 2시간 합니다. 자, 여러분 만약에 이 세상이 지금 죄악으로 가득 차고 있는데 하나님께서 이 세상을 보시면서 심판을 하시기로 결정하세요. 심판을 하시는데 만약에 여러분과 여러분의 가정만 살아남는다 그러면 어떤 반응을 보이시겠습니까? 그렇죠? 아마 두 가지의 반응이 있을까요? 하나는 너무너무 감사하고 다른 사람들은 다 멸망됐는데 우리 가정만 구원받았다는 것. 두 번째는 뭡니까? 그러나 굉장히 외롭고 안타까울 것입니다. 자, 그런데 이거는 가상적인 일이 아니라 사실은 수천 년 전에 구약시대 때 보게 되면 노아 세대 때 그 일이 실제적으로 있었다는 것입니다. 그 시대에 죄악이 너무 가득 차가지고서 하나님께서 심판하셨는데 노아와 그의 가정 8식구만 살려두고 나머지는 다 하나님께서 다 물로 심판을 하셨어요. 이것이 성경에 나와 있는 그러한 말씀입니다. 우리 창세기 6장 5절부터 7절에 있는 말씀 보면 역사적인 사건을 이렇게 기록했습니다. 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고, 보세요, 얼마나 죄악이 가득했냐. 항상 악할 뿐을 보시고 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 이르시되 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 가축과 기는 것과 공중의 새까지 그러하리니 이는 내가 그것들을 지었음을 한탄함이라 하시니라. 하나님 마음이 아프셨어요. 하나님 형상대로 지었는데 너무나 죄악을 범하니까 그래서 하나님께서 땅을 심판하셨습니다. 물론 여러분들 가운데 이러한 노아의 홍수에 대해서 이렇게 믿지 아니하시는 분들이 계실 겁니다. 상징적인 이야기다, 신화다. 그런데 여러분 그렇진 않습니다. 하나님의 말씀 분명히 이것이 역사적인 사건이라 기록하고 오늘날을 보게 되면 지금 특별히 과학자들이, 고고학자들이 이것을 캐내고 있습니다. 얼마 전에 ABC 방송에서 Back to the Beginning이라는 프로그램이 있었는데요. 거기에서 노아의 홍수에 대해서 이것을 고고학적으로 다뤘습니다. 한국말 번역이 없는데요. 내용은 뭐냐면 그 1985년에 타이타닉호의 어떤 흔적을 찾아낸 어느 박사님이 있습니다. 닥터 로버트 벨레드라는 박사님인데요. 이분이 이제 터키에 있는 흑해 지역에 들어가서 이제 진짜 그 mother of all flood, 모든 홍수의 그런 원조가 되는 그 노아의 홍수를 이제 흔적을 찾아냅니다. 그 내용이 잠깐 있는데요. 잠깐 보도록 하겠습니다. Colleague Christiane Amanpour in a two-part special beginning tonight on ABC. Christiane goes back to the Holy Land to take us inside the history and mysteries of the Bible. And Christiane, you met with one scientist who says there's actually proof that the great flood that took away Noah's Ark existed? Well, as you can imagine, historians, archaeologists, discoverers are always trying to figure out, were these stories true, what aspects of them were. Now, nobody really believes they'll ever find an ark. I mean, for obvious reasons, wood, decay, etc. But Robert Ballard, who found the Titanic shipwreck in 1985, believes that there is evidence of a massive flood about 7,000 years ago, which is when the Bible situates Noah's story, and he thinks it's in the Black Sea region of Turkey. Let's take a listen. Our journey to investigate the story of Noah and his ark led us to the banks of the Black Sea in Turkey, where we heard that tantalizing clues were being uncovered by Dr. Robert Ballard, one of the world's leading underwater archaeologists. All right, let's get closer down.
We were astonished to learn that he believes the biblical flood could have actually happened, and he says he can find proof. Something here. What's this? What's this? If you were to discover definitively something that could pin science on the Noah story, how fantastic would that be? Well, it would be pretty cool. And I'm confident we can. We just have to look. Now, using advanced robotic technology, he's traveling even further back in time. I'm putting a lot of money in the water, and obviously can't wait to see what it's going to see. We talk about the floods of our living history. Boy, they don't compare at all to the floods of ancient time. The question is, was there a mother of all floods? Ballard thinks there was, and he's testing a controversial theory that the biblical flood happened here. Why the Black Sea? Well, because the Black Sea appears to have had a giant flood. Not just a slow-moving, advancing rise of sea level, but a really big flood, and people were living there. The theory goes this was once an isolated freshwater lake, but then, when the Mediterranean swelled, At some magic moment, it broke through and flooded this place violently. What did Noah or the people who lived there during what you believe to be this huge flood, what did they see? It probably was a bad day, and a lot of real estate, 150,000 square kilometers of land, went under. and 400 feet below the surface, Ballard believes he's found proof of that catastrophic event. I love it. I love it. I love it. They unearthed an ancient shoreline. Well, we actually dated it, about 5,000 BC. And that is about the time that the Bible says Exactly. Noah and the great flood happened. I mean, wow. Wow. So it nailed it. Wow, Christian, what an adventure this must have It been. really was an 거기까지만 adventure. We 봅시다. trace Moses' steps up Mount Sinai. We trace Abraham's path. And you know, it's really actually... 예, 물론 우리가 성경에 나오는 사건을 우리 믿음으로 결국은 받아들여야 됩니다. 그러나 제가 첫째 시간에 말씀드렸듯이 하나님께서는 우리가 믿을 만한 증거들을 우리에게 많이 보여주셨는데요. 우리 창세기를 보게 되면은 그때에 그 사건을 이렇게 얘기했습니다. 그날에 큰 기품에 샘물이 터지며 하늘의 창문들이 열렸다 그랬어요. 그러니까 비만 내리는 것이 아니라 그 기품에 샘들이 터졌다 그랬습니다. 땅이 깊은 곳에 샘들이 터져 가지고서 물이 위로 아래로 차기 시작했어요. 네, 지금 여기 이런 로버트 벨러드라는 이런 박사 같은 사람들이 이것을 지금 고고학적으로 이것을 다 지금 캐내면서 증명을 하고 있습니다. 그러나 역시 중요한 것은 우리가 하나님의 말씀을 우리가 믿음으로 받아들여야 되는 것이 중요한 것입니다. 자, 아무튼 이제 제가 20분 남았습니다. 자, 그러면 노아의 믿음이 어떤 믿음이었기에 세상 사람들이 다 멸망을 당했지만 어떻게 노아와 그의 가정만이 구원을 받았을까? 그렇죠? 진짜 이 노아의 믿음은요, 너무나 탁월한 뛰어난 믿음입니다. Outstanding, extraordinary faith. 보통 믿음이 특별한 믿음이었어요. 자, 우리가 어렸을 때부터 많이 들었던 노아의 이야기지만 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 깊이 들어가 보도록 하겠습니다. 자, 노아의 믿음은 어떤 믿음이었느냐? 첫 번째, 하나님의 말씀을 심각하게 받아들인 믿음이었다는 것입니다. 하나님의 말씀을 심각하게 받아들였다. 그래서 오늘 본문 말씀에 이렇게 시작하죠. 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아. 하나님께서 경고하셨어요. 내가 이제 멀지 않아서 이제 홍수로서 이 세상을 심판하겠다. 근데 그 노아가 그 말씀, 그 경고를 그대로 심각하게 받아들였다는 것입니다. 근데 여러분, 우리가 알아야 되는 것은 이때까지 그 노아 그 홍수가 일어나기까지는 비라는 것이 없었고요. 더욱더 나아가서 홍수는 전혀 없었습니다. 그러니까 하나님께서 홍수로서 이 세상을 심판하실 때 그는 진짜 보이질 않았어요. 무엇인지 전혀 감각이 없었습니다. 그런데도 불구하고 하나님께서 말씀하셨으니까 노아는 그것을 심각하게 받아들였다는 것입니다. 우리 히브리서 11장 1절에 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거라 그랬는데, 바라는 것들, 보이지 않는 것들, 그러나 하나님 말씀하셨기 때문에 심각하게 받아들여서 준비하는 삶을 살았다는 것입니다. 여러분, 믿음이 뭡니까? 보이지 않는 하나님이지만 하나님의 말씀을 통해서 내가 확신하는 것입니다. 그래서 우리가 바울도 그런 얘기했죠. 믿음은 들음에서 나며 믿음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. 믿으십니까?
우리가 말씀을 떠나서는 믿음을 소유할 수 없어요. 그러나 말씀을 우리가 심각하게 받아들일 때 우리 마음속에서 믿음이 싹트게 되고 믿음이 자라게 되고 결국엔 믿음의 역사가 그곳에서 일어나게 된다는 것입니다. 자, 그런데도 불구하고 오늘날 사람들은 뭡니까? 하나님의 말씀을 심각하게 받아들이질 않습니다. 우리 요새 여러분께 창세기 큐티 하시면서 지금 그 아브라함의 그 삶을 계속 묵상하고 계시는데요. 거기 보면 하나님께서 이제 그 아브라함의 조카였던 그 롯이 살던 소돔과 고모라 성을 하나님께서 불로 심판하시겠다. 그런데 뭡니까? 그 롯의 두 사위가 뭐라 그래요? 하나님의 말씀을 뭐로 여겼다고요? 농담으로 여겼습니다. 하나님께서 분명히 너무너무 심각하게, 하나님도 원치 않으셨거든요. 하나님 심판하는 거 원치 않으십니다. 그래서 아브라함이 계속해서 기도하실 때, 그래 50명만 잡으면 40명만 잡으면 10명까지 내려가지 않습니까? 그것이 하나님의 마음이에요. God does not want to destroy anyone. 그러나 죄로 가득 차가지고 하나님께서 심판하려 했을 때 하나님께서 미리 경고하셨어요. 그 성에서 빨리 나가라. 그런데 롯의 사위들을 보게 되면 하나님의 말씀을 농담으로 여겼습니다. 자, 오늘날 보게 되면 사람들이요, 이 하나님의 절대적인 말씀을 농담 아니면은 어떤 상징적인 어떤 스토리로 받아들입니다. 네, 여러분 그 사실 아십니까? 우리가 이 땅에서 복을 받든지 저주를 받든지 둘 중에 하나인데 그 기준이 어디냐면 하나님의 말씀에 우리가 어떻게 순종하며 살아가느냐, 그것이 우리 삶의 기준입니다. 우리 신명기 28장을 보면 이런 말씀이 기록이 되어 있습니다. 내가 내 하나님 여호와의 말씀을 삼가 듣고 내가 오늘 네게 명령하는 그의 모든 명령을 지켜 행하면 내 하나님 여호와께서 너를 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 하실 것이요, 내가 내 하나님 여호와의 말씀을 청종하면 이 모든 복이 내게 임하며 내게 이르리니 성읍에서도 복을 받고 들에서도 복을 받을 것이며 내 몸의 자녀와 내 토지의 소산과 내 짐승의 새끼와 소와 양의 새끼가 복을 받을 것이며 내 광주리와 떡반죽 그릇이 복을 받을 것이며 내가 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받을 것이니라. 아멘. 네, 오늘 이제 구정인데요, 여러분 가운데 이 신명기 28장 1절에서 14절에 있는 말씀 쭉 전체 이런 축복이 임하기를 주의 이름으로 축원합니다. 나가도 복을 받고 들어와도 복을 받고, 저희 어머님께 잘할 때마다 우리 자녀들을 이렇게 안수하시면 축복해 주신 내용이 바로 이겁니다. 하나님 나가도 복을 받게 하시고 들어와도 복을 받게 하시고 떡광주리가 복을 받게 하시고. 그래서 저는요 요새도 보면요 이렇게 광주리들 보면 이 말씀이 생각이 납니다. 주여 복을 내려 주옵소서. 자, 그런데 말씀을 순종하면 이런 복이 받습니다. 그런데 바로 이제 몇 자를 내려가게 되면 어떤 말씀이 있냐면 아주 반대적인 말씀이 나옵니다. 신명기 28장 15절부터 보면 내가 만일 내 하나님 여호와의 말씀을 순종하지 아니하여, 그렇죠? 처음에는 순종이고요, 지금 순종하지 아니하, 불순종입니다. 내가 오늘 내게 명령하는 그의 모든 명령과 규례를 지켜 행하지 아니하면 이 모든 저주가, 축복이 아니죠, 이 모든 저주가 내게 임하며 내게 이를 것이니 내가 성읍에서도 저주를 받으며 들에서도 저주를 받을 것이요, 또 내 광주리와 떡반죽 그릇이 저주를 받을 것이요, 내 몸의 소생과 내 토지의 소산과 내 소와 양의 새끼가 저주를 받을 것이며 내가 들어와도 저주를 받고 나가도 저주를 받으리라. 한쪽에는 축복으로 가득 찬 삶이고요, 한쪽에는 저주로 가득 찬 삶. 그 기준이 뭐예요? 하나님의 말씀이에요. 하나님의 말씀을 심각하게 받아들여서 그걸 삶에 적용하면서 순종하며 살게 되면 하나님께서 나가도 복을 받고 들어가도 복을 받게 하는 축복을 주시지만, 우리 하나님의 말씀을 우습게 여기면서 순종하지 않을 때 그 반대의 저주가 우리 가운데 임한다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 말씀은 우리 위에 두어야 합니다. 말씀의 권위는요 우리 위에 있는 것입니다. 말씀이 우리 발바닥 밑에 있지 않고요, 말씀이 우리 위에 있습니다. 하나님의 절대적인 말씀을 항상 내 위에 두면서 내 하나님의 말씀을 앞에 순종하고 여러분의 모든 생각과 모든 이성적인 논리와 이런 것들도 다 내려놓으면서 하나님의 말씀을 심각하게 받아들이며 사는 여러분들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 자, 두 번째, 노아가 가졌던 믿음은요 하나님을 경외함으로 행동에 옮긴 믿음이었습니다. 하나님을 경외함으로 행동에 옮긴 믿음이었다. 그러니까 노아는 하나님의 말씀을 심각하게 받아들일 뿐만 아니라 하나님을 경외하는 그 경외심이 너무나 강해서 하나님께서 명령하시는 것이라면 무엇이든지 행동에 옮겼던 사람이라는 거예요. 자, 우리는 많은 경우에 하나님의 말씀을 우리가 읽고 묵상하고 배우면서 참 좋은 말씀이다, 깨닫습니다. 그런데 그 말씀이 내 마음에만 머물고 행동으로 옮겨지지 않을 때가 많이 있는데 그 원인이 무엇이냐면 하나님을 우리가 경외함이 부족하다는 거예요. 하나님을 경외함.
그런데 노아는 하나님을 경외했어요. 오늘 7절에 있는 말씀 보면 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 그 다음에 경외함으로 방주를 준비했다. 경외함으로. 여기 경외라는 단어는 우리 NIV에서는 holy fear, 하나님을 경외하면서 하나님의 두려운 마음으로 바라봤다는 것입니다. 그러니까 오늘날에 우리가 하나님과의 어떤 친근감, 하나님이 우리와 함께 하시는 그러한 그 임재하심, 이런 것을 너무 강조하다 보니까 하나님께서 우리와 다른, 하나님은 창조주 하나님의 전능자, 통치자 하나님이시요, 진짜 그 하나님은 우리가 경외해야 되는데 경외하는 믿음이 지금 많이 사라지고 있는 것 같아요. 개인적인 믿음들을 우리가 많이 소유하고 있지만 하나님을 경외하는 믿음이 점점 떨어져서 결국에는 어떤 결론이 납니까? 우리가 하나님의 말씀을 실천하지 못하는, 그러면서도 That's okay, 우리 연약함을 아시니까, 그러면서 자꾸 우리가 정당화를 시키면서 우리가 넘어가고 있다는 것입니다. 자, 그런데 성경을 보면 하나님을 경외하라, 그 말씀이 많이 나옵니다. 자, 몇 구절만 여러분과 함께 나눕니다. 우리 신명기 10장 12절에 보면 이 말씀이 있는데요. 이스라엘아, 내 하나님 여호와께서 내게 요구하는 것이 무엇이냐? 곧 내 하나님 여호와를 경외하여 그의 모든 도를 행하고 그를 사랑하며 마음을 다하고 뜻을 다하여 내 하나님 여호와를 섬기고. 하나님께서 요구하는 것이 많이 있는데 가장 첫 번째가 무엇이냐 하면 Fear the Lord your God, 하나님을 경외하라는 것이에요. 그러니까 영어로 하면 Let God be your God, 하나님이 하나님이시기 때문에 그 하나님의 절대적인 하나님 앞에 우리의 연약함과 우리의 부족함과 우리의 모든 것을 다 내려놓고 하나님을 경외하면서 살라는 것입니다. 자, 하나님을 경외할 때 하나님께서 우리에게 어떤 삶을 주시느냐? 시편 34편 9절에 보면 너희 성도들아 여호와를 경외하라, 그를 경외하는 자에게는 부족함이 없도다. 부족함이 채워주시는 은혜를 우리가 체험하게 된다는 거예요. 반대로 우리가 하나님을 경외하지 아니하며 하나님을 우리가 거부하면, 불순종하면 우리의 삶은 항상 부족할 수밖에 없다는 거죠. 그러나 하나님을 경외하는 자에게 하나님께서 모든 면에서 풍성함으로 채워주신다는 것입니다. 자, 우리 잠언 39장 23절에 있는 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와를 경외하는 것은 사람으로 생명에 이르게 하는 것이라. 경외하는 자는 족하게 지내고 재앙을 당하지 아니하느니라. 아멘. 저는 여기 부모님들이 자녀들을 신앙 교육시키시면서 여호와를 경외하는 신앙을 심어주시길 바랍니다. 그래서 자녀들이 자랄 때 하나님이 말씀하시는 것이라 그러면 뭐 우리가 무서워하는 것이 아니라, 그러나 마음의 어떤 holy fear of God, 하나님께서 말씀하시는 것을 내가 절대적으로 순종해야 된다는 하나님을 경외하는 믿음을 갖게 될 때에 우리 자녀들이 생명에 이르게 될 줄을 믿습니다. 요한계시록 11장 18절에도 보면 이방들이 분노하며 주의 진노가 내려 죽은 자를 심판하시며 종 선지자들과 성도들과 또 작은 자든지 큰 자든지 주의 이름을 경외하는 자들에게 상 주시며, 마지막 날 하나님께서 어떤 자들에게 상 주십니까? 하나님을 경외하는 자들에게 상 주신다고 얘기하고 있습니다. 자, 노아는 하나님을 경외했기 때문에 하나님 말씀하신 것 절대적으로 순종을 했다는 것입니다. 그리고 결국에 나가서는 행동으로 옮기면서 방주를 짓게 됐죠. 자, 그다음 어떤 방주를 지었, 어떤 규모의 방주를 지었느냐? 자, 우리 한번 봅시다. 창세기 6장 14절부터 16절에 보면 하나님께서 이러한 규모로 방주를 지라고 얘기하셨어요. 보면은 너는 고페루 나무로 너를 위하여 방주를 만들되 그 안에 칸들을 막고 역청을 그 안팎에 칠하라. 내가 만들 방주는 이러하니 그 길이는 300규빗, 너비는 50규빗, 높이는 30규빗이라. 거기에 창을 내되 위에서부터 한 규빗에 내고 그 문은 옆으로 내고 상중하 3층으로 할지니라. 대충 이렇게 그림이 나왔습니까? 자, 여기 보니까는 그 길이가 멋이라고 300규빗. 이것은 오늘날로 우리가 번역을 하면요, 한 450feet long. 450feet면은 몇 야드죠? 150야드. 보집사님, 풋볼이 이게 길이가, 풋볼 필드 길이가 몇 야드죠? 100. 엔드존까지 다 합치면 120야드죠. 예. 풋볼 필드의 끝에서 끝까지 엔드존까지 합쳐서 하기에는 120야드인데 여기서 보니까는 길이가 150야드예요. 풋볼 필드보다 더 길이가 넓습니다. 물론 넓이는 풋볼 필드의 반 정도밖에 되질 않아요. 그러나 아무튼 어떻게든 보는 간에 이것이 수천 년 전에 이런 엄청난 gigantic boat, 그렇죠? 엄청난 그런 배를 지었다는 것은 노아의 순종이 얼마나 진짜 아름다웠는가.
뭐 조그만 배가 아닙니다. 엄청난 배를 지금 짓게 하셨어요. 그래서 최근에 지금 이 노아의 방주에 대한 관심이 점점 많아지게 되면서 세계 각곳에서 이 노아의 방주와 똑같은 모형의 그 레플리카를 만들고 있는데요. 사진 제가 잠깐 몇 장 보여드립니다. 이것이 이제 그 노아의 방주의 레플리카라는, 저렇게 아마 저런 모양이었을 것이다. 학자들이 지금 연구하고 있는데, 이분이 지금 더치 사람인데요. 지금 성경에 있는 말씀 그대로 해서 뒤에 보이는 그러한 그 노아의 방주 모양을 지금 직접 만들었습니다. 어마어마한 거죠. 네. 수천 년 전에 이것을 만들었다는 것은 노아가 하나님의 말씀을 얼마나 경외한 것을 우리가 보게 되는 거예요. 그 최근에 현대 최첨단 조선공학 선박보다 그 안정성이 더 뛰어나다는 거예요. 참, 그 디멘션을 한번 우리가 봅시다. 노아의 방주 저 모양을 보면 어떻게 그 수천 년 전에 저렇게 안전한 배를 질 수 있었을까? 물론 노아의 지혜는 아닙니다. 이건 하나님의 지혜 가운데서 나타난 것인데, 오늘날에도 이렇게 그 전문가들이 얘기하면은 참 그 안정성에 뛰어남은 진짜 비교가 안 될 수 없다. 왜? 하나님께서 행하시는 것이기 때문에. 자, 그러나 우리가 보게 되면은 진짜 그 7,000년 전에 이 노아의 방주를 지면서, 여러분 이게 보통 일입니까? 오늘날에도 저런 방주를 짓는다 그러면 엄청난 에너지와 리소스가 요구되는데, 그 오래 전에 저런 방주를 짓기 위해서는 얼마나 노력과 헌신이 필요했겠어요. 그러나 노아는 뭡니까? 하나님께서 명령하시니까, 이것이 내가 힘들고 어렵고 진짜 롱 프로젝트, 너무나 오래 걸리는 그런 프로젝트가 될지 모르지만은 하나님을 경외하기 때문에 그 순종하며 지었다는 것입니다. 여러분, 하나님을 경외한다는 것이 바로 그겁니다. 성경도 보면 하나님께서 그 아브라함에게 말씀하시죠. 100세에 이제 아들 이삭을 얻지 않습니까? 이제 이삭이 점점 자라고 나서 이제 한 열대살이 됐을 때 하나님께서 말씀하십니다. 아브라함아, 내 사랑하는 내 아들 독자 이삭 번제물로 바쳐라. 여러분, 그 지금 100세의 아들을 얻어가지고서 얼마나 사랑스러워요. 이제 좀 커가지고서 이제 좀 쓸모가 있는 그런 아들이 돼가는데, 하나님께서 번제로, 그냥 무슨 뭐 신학교 선교사를 보내는 것이 아니라 번제물로 잡아가지고 칼을 뽑아가지고 잡으라는 거예요. 물론 여러분, 만약에 이삭이 트러블 메이커, 그냥 문제 아이라 그러면 할렐루야 아멘 받으십시오 그냥 드립니다. 근데 이삭이 그런 아들이 아니었거든요. 그냥 하나님께서 번제물로 드리라는 거예요. 그런데 아브라함이 순종해요. 창세기 22장 12절을 보면 이제 칼을 뽑아서 아들 이삭을 번제물로 잡으려고 했을 때, 사자가 이르시되 그 아이에게 내 손을 대지 말라, 그에게 아무 일도 하지 말라. 내가 내 아들 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄을 아노라. 가장 사랑하는 그 아들을 풀어서 렛고 시켜가지고서 하나님께 번제물을 바쳤을 때, Now that I know that you fear me. 그러니까 여러분, 우리는 많은 경우에 이거 드려야지 하면서 드리지 못할 때가 있어요. 희생해야지 하면서 희생하지 못할 때. 왜 그렇습니까? 결국 바름 라인은 뭐냐면은 하나님을 경외하는 그 마음이, 그 믿음이 부족하기 때문에. 우리 하나님을 경외하는 믿음을 가질 때 하나님께서 명령하신 것을 우리 행동으로서 반드시 옮기게 될 줄을 믿습니다. 자, 이제 세 번째로, 노아의 믿음은요, 어떤 환경에도 타협하지 않고 끝까지 지킨 견고한 믿음이었습니다. 어떤 환경에서도 타협하지 아니하고 끝까지 지킨 믿음이었는데요, 저는 이것을 두 가지 면으로 여러분께 설명드리고 싶습니다. 하나는 도덕적으로 타협하지 않았다는 거예요. 이미 말씀드린 대로 그 시대의 그런 영적인 어떤 도덕성은요, 엄청나게 타락을 했습니다. 창세기 6장 11절 12절에 그때의 온 땅이 하나님 앞에 부패하여 포악함이 땅에 가득한지라. Full of violence. 그렇죠? 포악함이 땅에 가득한지라 하나님이 보신즉 땅이 부패하였으니 이는 땅에서 모든 혈육 있는 자의 행위가 부패함이었더라. 오늘날에도 우리가 지금 한국과 미국 전 세계적으로 부정부패에 대해서 우리가 많이 듣습니다. 그렇죠? 그런데 노아에게 보게 되면은 그 부패가 가득했어요. 그런데 노아는 그러한 영적으로, 정신적으로, 도덕적으로, 윤리적으로 타락한 그 시대에 살면서 노아는 어떻게 살았어요?
창세기 6장 9절에 보면 노아를 이렇게 소개합니다. 이것이 노아의 족본이라. 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라. 그는 하나님과 동행하였으며. What a description. 노아는 의인이요. 노아 was a righteous man. 당대의 완전한, blameless, 흠을 잡을 수 없는. 모든 사람들이 부패해가지고서 거짓말하고 타락하고 육신의 정욕을 따라가고 다 타협하는 생활을 하고 있었지만 노아만큼은 절대적인 하나님의 말씀을 받아들이면서 절대적인 윤리성과 도덕성을 지키면서 흠이 없는, 점이 없는. 물론 노아가 죄를 완전히 범하지 않은 그건 아니겠죠. 그러나 그래도 하나님 보시기에 그야말로 완전한 자라 이 칭함을 받는 그러한 축복을 받았던 사람이라는 것입니다. 또 한 가지는 뭐냐면 이 견고한 믿음이라는 것은 방주를 지으면서 끝까지 신앙을 지켰다는 거예요. 여러분 우리가 성경을 읽으니까 뭐 노아 하나님께서 말씀하시고 노아가 나가서 방주를 져가지고서 뭐 구원을 받았구나 그냥 이렇게 쉽게 넘어갑니다. 근데 여러분 우리가 창세기 6장 7장을 잘 공부해 보면요, 하나님께서 노아가 500세가 됐을 때 이 홍수에 대해서 경고하십니다. 500세. 그리고 나서 언제부터 홍수가 나기 시작했냐면 노아가 몇 살 됐을 때? 기억나세요? 노아가 몇 살 때? 500이 아니고 600세가 됐을 때. 그러니까 뭐예요? 100년이 걸렸어요. 그러니까 하나님이 오늘 말씀하시고 내일 홍수를 퍼부으신 것이 아니라 100년 동안을 기다리시는 건데 노아가 100년 동안 나가서 이 방주를 지었다는 거예요. 그러니까 저렇게 엄청난 규모의 그 방주를 지은 것이 뭐예요? 100년 동안. 제가 설교를 준비하면서 그 시대를 잠깐 이렇게 좀 창의력을 가지고 좀 이렇게 생각을 해봤어요. 자, 예를 들어서 노아가 이제 아침에 일어나서 이제 방주를 지려고 나갑니다. 그렇죠? 나이가 이제 500살 넘어가지고서 그랬더니 한 700살 되신 할아버지가 예? 할아버지가 부릅니다. 노아 잠깐 이리 오게. 할아버지 부르셨어요. 어디 가나? 예, 나가서 방주를 지려고 합니다. 방주? 방주가 뭐야? 나도 잘 모르겠는데요. 하나님께서 방주를 지라고 하시네요. 왜 그 방주를 짓나? 이제 곧 멀지 않아서 비가 많이 내린대요. 비가 뭐야? 비를 본 적 있나? 아니 나도 못 봤는데요. 홍수를 경험해봤나? 아니 나도 홍수 경험하지. 근데 왜 방주를 져? 나도 보지 못했고 이제 이해가 안 되지만 그냥 하나님께서 지라니까 내가 칩니다. 할아버지가 아마 이렇게 얘기했을 거예요. 야, 쓸데없는 짓 하지 말고 오늘 나랑 여기서 앉아서 장기나 두자. 노아는 어떻게 얘기합니까? 할아버지, 아닙니다. 난 나가서 하나님 말씀에 따라서 방주를 져야 합니다. 그러면서 노아는 방주지로 나갔을 거예요. 그거를 하루 이틀이 아니라 100년 동안 그렇게. 사람들이 비웃었을 거예요. 노아도 사실은요, 여러분 100년이라는 세월이 아무리 그 시대에 뭐 800년, 900년 사는 시대지만 여러분 100년 동안 인내한다는 것 보통 믿음이 아닙니다. 그런데 노아는 뭡니까? 견고한 믿음이 그에게도 있었다는 거예요. 저는 말씀을 준비하면서 사실 뭐 노아의 자녀들, 세 아들도 그렇고요. 그 다음에 참 제가 그 존경심이 갔던 사람이 누구냐면 미세스 노아. 여러분 생각해 보세요. 자기 남편이 100년 동안 밥벌이를 못했습니다. 방주를 져서 돈 뭐 얻었어요? 근데 성경을 보니까 여러분 만약에 성경에 보면 아내들이 엉뚱한 짓을 할 때 성경에 나옵니다. 그렇죠? 미세스 욥이 고난을 받을 때 저주하고 가서 죽으라고 얘기하고 그렇죠? 근데 여기서 그런 얘기가 없다는 것은 뭐예요? 미세스 노아가 내조를 잘했다는 거예요. 사랑하는 우리 아내들이요, 여러분의 남편들이 하나님의 음성을 듣고 나가서 100년 동안 방주를 짓는다 할지라도 바가지 그치지 말고 내조 잘하는 여러분들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 네. 자, 아무튼 간에 뭐예요? 견고한 믿음이에요. 윤리적으로 타락한 세상에, 부패된 세상에 살지만 타협하지 아니하고 100년 이상이 걸리는 엄청난 그런 세월이었지만 흔들리지 아니하고 끝까지 하나님만 바라보며 나아갔어요. 이러한 믿음이 오늘 우리에게 필요하다는 것입니다. 아무도 우리가 믿는 그 신앙, 그 하나님에 대해서 믿지 아니하고 동의하지 아니한다 할지라도 우리 절대적인 하나님의 말씀을 믿기 때문에 우리가 흔들리지 아니하고 타협하지 않는 그 신앙을 갖는 여러분들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 세상의 모든 사람들이
세상과 타협하고 윤리성이 타락되고 다 한다 할지라도, 다 거짓말을 해서 성공의 길에 올라간다 할지라도, 우리는 의로우신 하나님 앞에서 정직한 삶을 살며 Life of Integrity, 정직성을 지키며 하나님 앞에 의로운 사람들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 이때에 하나님께서 어떤 상급을 주십니까? 자, 역시 오늘 본문 말씀 보면 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 경외함으로 방주를 준비하여 그 집을 구원하였으니 이로 말미암아 세상을 정죄하고 믿음을 따르는 의의 상속자가 되었느니라. 자, 여기 보세요. 그 집을 구원하였어요. 노아의 가장의 믿음으로 인해 가지고서 8명의 식구가 다 구원을 받게 되었다는 것입니다. 세 아들과 세 며느리, 그렇죠? 8식구가 다 구원을 받게 됐다는 거예요. 우리 여기 대부분의 집안의 가장들, 여기 부모님들 계십니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분이 부모로서 가장 최고되고 우선적인 책임이 뭔지 압니까? 자녀들이 공부 잘하고 좋은 대학 가고 좋은 직장 가서 행복하게 사는 것, 그것보다 더 중요한 것이 뭐냐면 예수를 믿어 구원에 이르도록 도와주는 것이 우리 부모님들의 절대적인 책임이라는 거예요. 여러분, 지금 마지막 때가 점점 가까이 오고 있습니다. 우리는 마지막 중에 마지막 때 살고 있습니다. 여러분, 왜 성경에 노아의 사건이 기록이 되어 있느냐? 그렇죠? 오늘 사람들이요, 다시 말씀드리지만 역사성을 부인하는데, 우리 마태복음 24장 37절을 보면 예수님은 노아의 사건을 주님의 재림과 연결을 시켰습니다. 자, 마태복음 24장 37절에 보면 노아의 때와 같이 인자의 임함도 그러하리라. 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가들고 시집가고 있으면서 홍수가 나서 그들을 다 멸하기까지 깨닫지 못하였으니 인자의 임함도 이와 같으리라. 오늘 사람들이 노아의 그런 홍수 사건을 역사적인 사건으로 믿지 않는 사람도 있습니다. 그러나 예수님은 달랐어요. 예수님께서 자신의 재림을 노아의 홍수의 사건과 연결을 시켜서 노아의 시대와 같이, 노아의 심판과 같이 이제 마지막 때 심판이 그렇게 임하게 된다는 것이에요. 왜 노아의 홍수가 기록이 되어 있냐고요? 다른 것 아니에요. 이제 하나님께서 마지막으로 세상을 심판하실 그날이 오는데, 그렇죠? 예수를 믿어 구원받아서 노아의 방주에 들어가지 않으면 다 멸망할 수밖에 없다는 거예요. 이제 우리의 책임이 있습니다. 먼저는 우리 식구들 가운데 아직 예수 믿지 않으신 분들이 있으면 때가 늦기 전에 여러분 기도하시고, 참으로 여러분의 의로운 삶을 통하여서 여러분의 식구들, 친척들, 또 이웃들을 주님의 앞으로 인도하시고 구원의 역사를 이룰 수 있기를 간절히 바랍니다. 또한 우리가 교회가 시대적인 사명이 있습니다. 다 부정부패가 가득한 이 세상이지만 우리 가운데 노아와 같이 의로운 사람들, 하나님 보시기에 정직한 사람들 되어서 우리가 복음을 전하여서 우리만 구원받을 뿐만 아니라 주변에 있는 많은 이웃들, 또 우리 동족들이, 참으로 또 많은 그 민족들이 예수를 믿어 구원의 방주에 들어오는 그 축복이 임하기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 자, 놀랬죠? 제가 이렇게 할 수 있습니다. 자, 우리 시간상 우리 그냥 축도하고 마쳐야 되겠다. 다 일어나서 우리 축도하겠습니다. 제가 축도하기 전에 우리 한 가지 기도를 했으면 좋겠습니다. 그것은 다른 것이 아니라 여러분의 가정을 위해서 기도하십시오. 혹시 여러분 부모님들 가운데, 여러분의 형제들 가운데, 여러분 자녀들 가운데, 여러분 배우자 가운데 아직 예수를 믿지 않아 구원의 방주에 들어오지 못한 분 있습니까? 기도하십시오. 중요한 것은 마지막 날에 구원받는 것입니다. 여러분의 기도가 응답될 것이고 주의 약속의 말씀은 주 예수 그리스도를 믿으라. 그리하면 너와 내 가정이 구원을 받으리라. 하나님의 약속이에요. 약속을 붙들면서 하나님께서 노아 시대를 심판하셨듯이 이제 이 세상을 멀지 않아 심판하십니다. 그때는 점점 가까이 오고 있습니다. 때가 늦기 전에 구원의 은총 속에 들어와야 합니다. 우리 오늘 말씀 생각해서 특별히 우리 주변에 믿지 않는 식구들, 또 이웃들을 위해서 간절한 마음으로 우리 기도하시고 제가 축도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님, 아버지 하나님, 하나님께서 우리에게 말씀을 주시고 주님 아버지 하나님 해주시면 감사합니다. 하나님 아버지 우리가 살고 있는 시대, 주님 아버지 하나님 하시다 아버지 하나님 하시다 살고 있습니다. 주님 아버지
모든 사람이 예수를 믿어 구원에 이르기를 원하신 하나님, 우리 하나님은 사랑의 하나님이시지만 동시에 또 공의의 하나님이시기 때문에 언젠가는 죄를 심판해야 되시는 것을 저희들이 압니다. 하나님 간절히 비옵나니 때가 늦기 전에 먼저는 우리 각자 자신들이 예수님을 믿어 구원받게 하시고, 또한 우리가 노아와 같이 이 시대에 의로운 사람들이 되게 하시사 하나님의 많은 사람들을 주 앞으로 인도할 수 있도록 도와주시옵소서. 특별히 우리 식구들 가운데 아주 예수 믿지 않는 식구들이 있으면 하나님 이러한 경고의 메시지를 듣게 하시사, 하나님이여 노아 시대 때도 한 번 하나님의 심판이 임하면 그 다음에는 구원이 없었습니다. 하나님이 하물며 마지막 때 심판, 하나님의 심판의 날이 임하게 되면 그 다음번에는 기회가 없는 줄 우리가 압니다. 하나님이여 긍휼히 여겨주시사 무엇보다도 먼저 우리 식구들 가운데, 친척들 가운데, 우리 친구들과 이웃들 가운데 하나님의 예수 믿지 않는 영혼들이 있으면 하루속히 주님 앞에 돌아올 수 있도록 은혜를 나리여 주시옵소서. 뿐만 아니라 우리 열방이 주님 앞에 돌아올 수 있도록 도와주시옵소서. 특별히 하나님 이번 깨치족 우리 단기 선교를 통하여서 그곳에 있는 어둠 속에 있는 영혼들, 영적으로 죽었던 영혼들이 예수의 말씀 듣고 돌아오는 귀한 역사가 일어나게 하여 주시옵소서. 지금은 우리를 구원하시기 위해서 이 땅에 오신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크고 높고 깊고 영원하신 사랑과 성령님의 감화 감동 역사 충만케 하시며, 오늘 노아의 믿음을 듣고 그러한 믿음을 소유하며 특별히 세상에 나가서 이 구원의 메시지를 전파하여 많은 영혼들 주 앞에 인도하기를 원하는 우리 사랑하는 모든 성도들 머리 위에 지금부터 영원까지 함께 하시기를 주님의 이름으로 간절히 축원하옵나이다. 아멘.